हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्चे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब। तो पाने आज आम आलोचना करवा गोटे लंग क्वेश्चन जोटा कि +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 11 रही जोटा कि यूनिट 2 रही नंदिका केशरी मनोरंजन दास को गोटे नाटक। तो यही नंदिका केशरी गोटे मोस्ट सिलेक्शन क्वेश्चन टी आलोचना करवा जहाँ तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक हम। तो देख प्रश्न रही नंदिका केशरी नाटकर नामकरण सार्थकता प्रतिपादन कर। तो यही नंदिका केशरी नाटकर तार जो नामकरण रही नंदिका केशरी तो तार सार्थकता प्रतिपादन करवा। तो देख जो मैंने चैनल को प्रथम थर अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो चलते आरंभ करवा। तो देख नंदिका केशरी मनोरंजन दास को गोटे सुंदर नाटक। तो देख आधुनिक ओडिया नाट्य साहित्यर जड़े सुपरिचित नाट्यकार होती मनोरंजन दास। तो आधुनिक ओडिया नाट्य साहित्यर जड़े सुपरिचित नाट्यकार होती मनोरंजन दास। 1921 मसीहा जुलाई 25 तारिख में कटक जिलार झारकणा जिला पाटणा ग्राम से जन्मग्रहण करते। तो 1921 मसीहा जुलाई 25 तारिख में कटक जिलार पाटणा ग्राम से जन्मग्रहण करते नाट्यकार बुझेगा। तांको पितांकर नाम थिला आर्तबंधु दास और माता थिले सुलोचना देई। तो तांको पितांकर नाम थिला कौन आर्तबंधु दास और माता थिले सुलोचना देई। नाट्यकार मनोरंजन दास अनेक काव्य कविता नाटक एकांकिका तो रचना करिसंती। तांकर प्रथम नाटक होची रात्रि यौवन कवि सम्राट उपेन्द्र भंज अगस्टन बक्सी जगबंधु इत्यादि नाटक गुड़िक तांकर मंचस्थ होई सफलता लाभ करिछि। तो नाट्यकार मनोरंजन दास केवल अनेक काव्य कविता नाटक एकांकिका रचना करिसंती। तांकर प्रथम नाटकटीर नाम होची रात्रि। तापर यौवन कवि सम्राट उपेन्द्र भंज अगस्टन बक्सी जगबंधु इत्यादि नाटक मान से अनेक नाट्य गुड़िक मंचस्थ होई तांकर सफलता लाभ करिछि। तो देख ओडिया नाट्य जगत को विशेष अवदान देवाई तांको अनेक सांस्कृतिक पुरस्कार मध्य प्रदान करा जाइछि। तो छोट नाटक 1964 मसीह ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई। तो छोट नाटक से 1964 मसीह ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई बुझेगा। तो नेक्स्ट रही अरण्य फसल 1971 मसीह से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई। अरण्य फसल 1971 मसीहा केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मध्य पाई। नेक्स्ट नंदिका केशरी तो यहाँ 1990 मसीह सारला पुरस्कार पाई नंदिका केशरी बुझेगा। तो मनोरंजन दास को द्वारा रचित नाटक नंदिका केशरी ऐतिहासिक और किंवदंती तथा लोकविश्वास को आधार कर रचित होइछि। तो मनोरंजन दास को जो नाटकटी रही यही नाटक नंदिका केशरी ऐतिहासिक और किंवदंती तथा लोकविश्वास को आधार कर रचित होइछि। तो नंदिकार नाम इतिहास पृष्ठारे नहीं, नंदिकार नाम इतिहास पृष्ठारे नहीं कारण यहाँ हूँ किंवदंती नाम बुझेगा। तो नंदिका एक किंवदंती चरित्र अटे मात्र चूड़गंग देव इतिहास चरित्र अटंती। द्वादश शताब्दीर प्रथम भागरे चूड़गंग देव कलिंगरू आसी उत्कल को आक्रमण करथिले। तो द्वादश शताब्दीर प्रथम भागरे चूड़गंग देव कलिंगरू आसी उत्कल को आक्रमण करथिले। चूड़गंग देव काठजोड़ी नदीर दक्षिण पार्श्वर शिविर स्थापन करथिले। तो चूड़गंग देव जेतेबेले उत्कल को आसिले सेतेबेले काठजोड़ी नदी कूलर दक्षिण पार्श्वर तांकर शिविर स्थापन करथिले। तो अपर पार्श्वर काठजोड़ीर उत्तर पार्श्वर बिड़ानासी दुर्गरे रहुतिले राजा सुवर्णकेशरी बा उत्कल राजा सुवर्णकेशरी। तो उभय राजांक मध्य तारतम्य प्रतिबंधक थिला काठजोड़ी नदी तीर। तो उभय राजांक मध्य तारतम्य बा प्रतिबंधक थिला सही काठजोड़ी नदी तीर।
ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ଦୁର୍ଗର ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦୁର୍ଗର ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ଦୁର୍ଗର ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବରପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଥିଲେ। ତ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନନ୍ଦିକା, ଯେଉଁଟାକି ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ ଝିଅ, ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ନନ୍ଦିକା। ତ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ନନ୍ଦିକା। ଦେଶକୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଗତି ଆଣିଦେବାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ସାମାନ୍ୟ ନାରୀଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ତାର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି। ତ ଉତ୍କଳର ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ ଝିଅ ମନରେ ମନରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ଓ ତାଙ୍କ ସହ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରେମକୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନନ୍ଦିକା, କାରଣ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ତ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବାପା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଜଣାଇ ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବାପାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ବୁଝିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ନନ୍ଦିକା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଶିବିରରେ। ତ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିଲା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଶିବିର। ତ ସେହି ଶିବିରକୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ନନ୍ଦିକା ବାପାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣିକୁ ଚୋରାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଶିବିରରେ। ନନ୍ଦିକାକୁ ଦେଖି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ନନ୍ଦିକାକୁ ଦେଖି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶତ୍ରୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି, ଯେଉଁଠି ବାସୁଦେବ, ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଇଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକାକୁ ଓ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନନ୍ଦିକା ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଉଭୟଙ୍କ ସଂଳାପକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ। ତ ନନ୍ଦିକା କହୁଛି ଶାନ୍ତି। ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ସନ୍ଧି ନୁହେଁ। ତ ନନ୍ଦିକା କହୁଛି ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ସନ୍ଧି ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତି ନହେଲେ କେତେ ରକ୍ତପାତ ହେବ କେଜାଣି, ପ୍ରଜାକୁଳରେ କେତେ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେତେବେଳେ କାହାର ଶିରଚ୍ଛେଦନ ହେବ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ତ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ସନ୍ଧି ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତି ନହେଲେ କେତେ ରକ୍ତପାତ ହେବ କେଜାଣି, ତ ଶାନ୍ତି ନହେଲେ ବହୁତ ରକ୍ତପାତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ପ୍ରଜାକୁଳରେ କେତେ ନିର୍ଯାତନା ହେବ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଜାମାନେ, ବୁଝିଲା। ତ କେତେବେଳେ କାହାର ଶିରଚ୍ଛେଦନ ହେବ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ନନ୍ଦିକା ଚାହିଁଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ ଯାଇ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ସେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତ ନନ୍ଦିକା କହୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ସେସବୁ କ'ଣ ମିଛ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁ କଳ୍ପନା? ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଉପାଦାନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହିଁ। ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଉପାଦାନ ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ନନ୍ଦିକା ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କହିଛି,
ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ମିଛ। ତ ନନ୍ଦିକା କହୁଛି ବାସୁଦେବ ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଆଜି ମିଛ। ତ ଆପଣ ସେଇ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛି ଓ ସେଠାରେ ସେ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ବାସୁଦେବ ନନ୍ଦିକାର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶାଇଛି। ବାଲ୍ୟସାଥୀ ବାସୁଦେବ ନନ୍ଦିକା ସହ ଅବିଶ୍ୱାସର ଖେଳ ଖେଳିଛି। ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଟେ। ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସବୁ ଶୁଣି ନନ୍ଦିକା ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଓ ସେ ନିଜର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁନାହିଁ। ସେ ହାରିଯାଇଛି। ପିତା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ ଜୈତ୍ରମଣିକୁ ଲୁଚାଇ ନେଇ ଆସି କେବଳ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲା। ସେ ଜାଣେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୈତ୍ରମଣି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛି। କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ନନ୍ଦିକା ଜୈତ୍ରମଣି ଅପହରଣ କରିନଥିଲା। ତ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଶିବିରରେ ହୀରାମୋଦିକୁ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ନନ୍ଦିକା, ଯାହାଫଳରେ ନନ୍ଦିକାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଓ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଶତ୍ରୁର ଝିଅ ନନ୍ଦିକାର ଶବକୁ ଅତି ଆଦର ସହିତ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନନ୍ଦିକାର ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ସେଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ପୀଠ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ନନ୍ଦିକା ପୀଠ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5th ସେମିଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର କୋର୍ ପେପର 11ର ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀର। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।